सत श्री अकाल सलाम अज सारे ही देश विदेश के दानिशमंद दर्शकों जो इस वक्त जुड़े ने प्रोग्राम हैलो ग्लोबल पंजाब के नाल बागां ते रागां दे शहर पटियाला तो मैं परमिंदर सिंह टिवाणा। अज दे इस प्रोग्राम ग्लोबल गलबात दे विच आपां माहर डॉक्टरां दी राय लैनी है। पुराने समय दे विच साडे बजुर्ग किवें इन्हां महामारियां दे नाल लड़दे सन, भावें कत्ते दी बीमारी है, प्लेग दी बीमारी है, जां हुण तक जिहड़े काल पए ने भयानक कालां दे दौरान साडे बजुर्ग भूतकाल दे विच जानी कि पास्ट दे विच किवें लड़दे रहे ने, उस बारे माहर डॉक्टरां नाल गल करनी है। डॉक्टर अमर सिंह आजाद प्रोग्राम दे विच आउणगे, डॉक्टर दमन सिंह माहल अंमृतसर तो आउणगे ते कुछ होर मेहमान आउणगे। नाल डॉक्टरां दे उत्ते जिहड़े हमले हो रहे ने, इस संबंधी भारत सरकार ने 7 साल की सज़ा जिहड़ी सुनाउण दा ऐलान किया कि अगर कोई डॉक्टरां ते हमला करेगा, अगर डॉक्टर जख्मी होंदे ने तो 5 तो 6 साल की 7 साल की सज़ा सुनाई जा सकती है। अगर किसी डॉक्टर के क्लीनिक हॉस्पिटल का कोई नुकसान कर देंगे ने इस दौरान तो उसनू मार्केट वैल्यू तो दुगना मुआवजा जिहड़ा हमला करने वालों की जायदाद वेच के लिया जाएगा। ये क्योंकि 123 साल पुराना जिहड़ा 1890 दे विच जिहड़ी महामारी आई सी, 1890 का अंग्रेज़ों का बनाया महामारी एक्ट है जिहड़ा इस वक्त लागू किया गया। सो उस कानून के तहत 1897 के इस कानून के तहत ये महामारी एक्ट लागू किया गया। इस बारे दूसरा पंजाब दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ठेके खोलण जा रही है, इस बारे केंद्र तो आग्या मंगी जा रही है। इस दे नाल केंद्र सरकार ने पंजाब नूं कई जरूरी जिस तरह स्कूलों दीयां जिहड़ियां सिलेबस दीयां किताबां ने चक्कियां ने वो खोलण दे वास्ते भी दिशा निर्देश दिते ने। पंजाब दे विच 6 होर मामले करोना के सामने आए ने, जिस नाल पंजाब दे विच हुण तक जिहड़ा करोना पीड़ितां की गिणती है वो वध के 257 हो गई है। हालांकि जिहड़े ने हुण तक 188 मरीज़ इलाज अधीन ने ते 53 मरीज़ ठीक भी हो चुके हैं। 253 दे विचों 53 ठीक हो चुके हैं। तुसीं हिसाब ला लो कि परसेंटेज कितनी ज़्यादा। इस बारे मुढ़ले समय तो ही इन्हां महामारियां ते इन्हां मैडिकल कॉरपोरेट घराणे के खिलाफ जदोजहद करने वाले उगे माहर MD डॉक्टर अमर सिंह आजाद अपने नाल जुड़े ने। डॉक्टर साहब स्वागत है आप जी का। सर सत श्री अकाल जी सारे दोस्तों। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जिहड़े हालिया हालात ने, लॉकडाउन करफ्यू लगातार वधेगा, सरकारां दी अपनियां कमजोरियां ने, कॉरपोरेट अदारियां की इजारेदारी है, जिहड़ियां रैपिड किटां ने वो चाइना तो ही आ रही ने ते हुण कोरिया तो अध मुੱਲ हरियाणा सरकार खरीद रही है। यानी मैडिकल का कारोबार वध रहा है। मौतां का कारण की है, की इस करोना की इस महामारी नूं आप जी किवें वेखदे हो जी? हाँ जी, बड़े स्पष्ट ने जिहड़े अंकड़े ने ना, ये हुण ये जिहड़ा जो कुछ किया जा रहा है इहदे पिछे कोई साइंस नहीं है जी। साइंस जिहड़ी है पिछले सालों का, जे अगर पिछले 5 6 10 सालों का जे अगर अंकड़े देखे जाण जी तां जिहड़ा फ्लू लाइक बीमारियां ने, फ्लू आपां मोटा जिहा कह सकदे हां, वो कई सारे वायरस करदे हैं जी। पिछले साल तक H1N1 ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਉਲਟਾ ਜੀ। तो इस करके इदां दे देखा कोई अंकड़े नहीं है। दूजी गल, कोई जो 19-21 फर्क होवे भी किते ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਸਟਰੋਂਗ ਮੇਜਰਸ ਨੇ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੰਭਵ ਨੇ, ਕਰਨੇ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਨੇ, ਜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੂ ਨੇ ਇਹ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈਬ ਮੇਡ ਵਾਇਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੂ ਵਾਇਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, लेकिन ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਫਲੂ ਵਰਗੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਲਮਕਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਨ TV ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਦਰਸ਼ਨ TV ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ TV ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੰਕੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੈਲਿਡ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਫੈਕਟਸ ਉਹਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਉਹ ਫੈਕਟਸ ਮੇਰੀ ਨੋਟਿਸ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ।
ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਫੈਕਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਉਹ ਜੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਨੋਨ ਨੇ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ 11 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੱਗ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ WHO ਔਰ ਜਿਹੜੇ UN ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ CDC ਰਲ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ CDC ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਈਵਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਮਸਲਨ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ WHO ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਇਸ WHO ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ WHO ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਲੈਕਸ਼ਨ TV ਵਾਲੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ CDC ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਉਹ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਚਾਈਨਾ ਗਲੋਬਲ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਲਓ ਜਾਂ ਨੇਚਰੋਪੈਥੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫੂਡ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਕਿਊਰੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਫੂਡ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੂਆ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 15-20 ਸਾਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਧੰਦੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸਟਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ। ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੜ ਜੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਏ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਚਾਰ ਟੱਪਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਕਲ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਹਿਊਮਨ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਦਿਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਡੀਅਰ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਪੂਰ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਰ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਜਾਏਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ? ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੁਛ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਾਰਥ ਦੀ ਬੈਲਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਤੁਰਿਆ 50 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲਾ ਖੂੰਜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ? ਜੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਫਲੋਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰ ਲਾ ਜੂਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ।
ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਗਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮਤਲਬ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਦਲੀਲ ਦੇ ਦੋ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਕਰ ਦੋ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਐਡਾ ਮਲੇਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਵਾਲਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਓ 100 ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, 121 ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨੁਕਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਲੀਜ਼। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਐਡੀ ਗਲੋਰੀਅਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਕਿ ਭੋਜਨ ਅੱਛਾ ਖਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਲ ਖਾਓ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓ, ਅੱਛਾ ਜੂਸ ਪੀਓ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੋਟਕੇ ਨੇ, ਗਲੋਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸ਼ਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫੁੱਟਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੈਸਟਡ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਡੂ ਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕਿਨ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਧਮਕੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਟੈਸਟਡ ਪੈਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੀ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਫੈਨ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਯੋਗਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗੋਲਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਿਆ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ 100% ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੇ ਇਹ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਵੰਡਰਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਲਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਲਝ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਔਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਭੁਗਤਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ 'ਚ ਗਰੀਬ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਪਿਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਨਐਮਪਲਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਲੂ ਤੇ ਹਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਡਾਊਟਫੁਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ WHO ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 660 ਮੌਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਨੰਨੀ ਭਰੀ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਾਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਬਾਈ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਪਾਰ, ਰੋਗੀ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਦੇਸੀ ਦਾਰੂ ਕੱਢਣ ਖਾਤਰ ਕੀ ਰੂਟਸ ਵੀ ਪਾਏ ਲੀਵਸ ਰੂਟਸ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਖਾਤਰ
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੜਾ ਤਰਫਲਾ ਤਰਫਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਬੜੀ ਔਸ਼ਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜੰਡੂ ਪੰਚਾਰਿਸਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਾੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੈੱਡ ਵਾਈਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੱਧਤੀ ਆ ਸਾਡੇ। ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਕਾਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਕਰ ਕਈ ਮੈਡੀਸਨ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਕ ਨੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਕ ਨੇ, ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਰਿਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਰਿਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਾਲ, ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਅਨਾਜ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਕੱਤੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਦੇ ਪਲੇਗ ਪੈਂਦੀ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਕਦੇ ਜੰਡ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ, ਜੰਡ ਦੀ ਬਿਲਕ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਬਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 100-125 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 125-150 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਗਾਣੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫਲੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਫਲੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਫਲੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਸਾਰਸ ਆਇਆ, ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਆਇਆ, ਮਰਸ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਲੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਦਾ ਓਰਿਜਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਏ ਫੂਡ। ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਐਨੀਮਲ ਕਿੰਗਡਮ ਨੂੰ, ਬਰਡਸ ਕਿੰਗਡਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਟਸ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਗਸ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਪਚਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੇਖੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਮੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਹੋਸਟ ਦੀਆਂ, ਕਈ ਐਂਕਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 7 ਮਿੰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝੇ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਬਚਾਓ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਾਓ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਰਹੇਜ਼ ਅੱਧਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਫ ਦੀ ਫਿਟੈਸਟ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਡੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਇਰਸ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਐਂਡ ਫੰਗਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਸਟ ਕਮਿੰਗ ਡਾਊਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੀ।
ਸੋ ਲੈਟ ਫੂਡ ਬੀ ਯੂਰ ਮੈਡੀਸਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਜ਼ਡਮ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 36 ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਸਵਾਦ, 7 ਰੰਗ, 2 ਤਸੀਰਾਂ, 16 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਰੋਮਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਜ਼ਡਮ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਫੈਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫੋੜੇ ਫਿੰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਨਿੰਮ ਦਾ ਘੋਟਣਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਿੰਮ ਘੋਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਐਂਟੀ ਮਲੇਰੀਆ ਡਰੱਗ ਸੀ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੌੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੰਮ ਦੀ ਬੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ 7 ਗਲੋ ਲੱਭ ਲਈਏ, ਔਰ 7 ਗਲੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਜੇ 7 ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ, 4 ਦਾਣੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਰਨੇ ਕਾਲਜੇ ਚਿੱਤ ਕੇ ਚਬਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਔਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜਾਂ ਕੁਆਰਕੰਦ ਲੱਭਦੀ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ 2200 ਕਿਸਮਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਪਲਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੇਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਡੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਕਾਮਨ ਕੋਲਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਜ਼ਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੀ ਹੈ ਫੀਵਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਮਨ ਕੋਲਡ। ਔਰ ਕੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੌਟ ਤਸੀਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਲਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ, ਐਂਟੀ ਇਲੈਪਟਿਕ, ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ, ਐਂਟੀ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਐਂਡ ਵਾਟ ਨਾਟ ਜੀ। तो हल्दी ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਲੱਠੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਅਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ, ਅਪਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਈਵਨ COVID-19 ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੁਲੱਠੀ ਦਾ ਕਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿਨ 'ਚ 2-3-4 ਵਾਰ ਨਾਰਮਲ ਚਾਹ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਐਸਿਡਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਚਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲੱਠੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰਾਤੀ ਭਿਉਂ ਦਈਏ, ਸਵੇਰੇ ਕਾੜਾ ਦਿਨ 'ਚ 2-3-4 ਵਾਰ ਪੀ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਫੀਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡਾ ਫੂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆਲਵੇਜ਼ ਹੌਟ ਫੂਡਸ, ਔਰ ਉਹ ਹੌਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 100 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁੱਕ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੱਟਾ, ਠੰਡਾ, ਤਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੰਕ ਫੂਡ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ, ਇਟਸ ਅ ਵਾਈਟ ਪੋਇਜ਼ਨ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ USA ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀਏ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਯੋਗ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਡੀਕੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛਾਨਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਅਰਿਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕਸ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਅਰਿਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਹੋਸਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ
ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਖੈਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਕਫਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਰਹੇਗਾ। ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 0175 5156 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲ ਨੰਬਰ 201 'ਤੇ ਵੀ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।